Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa. Ve salatu ve selamu ala nebiyyihillezî istafa. Thumma amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Hurmatly bir togandar, bul dünyada padişalardan da eşigi jabılıp kalışı mümkün eken, baylardan eşigi jamınıp kalışı mümkün. Biz tayanıp algan aga yenibis, ata yenibis, dosubuz tunda eşigi bir günü jabılıp kalat eken. Bizdin de eşigibis bir öylörge jabulat eken. Birok, uşu jan garıga çeyin, uşu tamaka suurulup gelgenge çeyin, eş jabılbay turgan eşik, bu Allah Taala'nın eşigi bolat. Emi Allah Taala'nın eşigini takıldatıştı ar biribis үйrөнölü. Allah Taala'nın eşigini kantip takıldatabız. Okugan namazыбыз menen, tutkan orozo menen, keltirgen istiğfar menen, kılgan tobalarыбыз menen, kılgan jakşılık işleribиz uşo Allah Taala'nın eşigini takıldatkan bolup eseptelebиz. Araplarda uşunday nerse var. La yaqlaq fil hayati man kana lahu ab fakayfa yaqlaqu man kana lahu rabb. Kimdin bul dünyada atası bolsa, al jaşooda hiç kıjalat bolbayt degen. Emi kimdin Kudayı janında bolgon bolsa, al kantip kıjalat bolat deyt. Hurmatly bir togan, biz atabız bar eken bir gün birok atabız da ketip kalat. Atabız bar üçün, tireniçibиz bar üçün bul dünyada kıjalat bolboy jürgen çıgarbız. Birok atadan da ajırayt ekenbiz, eneden ajırayt ekenbiz, mümkünçülüktün bardığından ajırap kalat ekenbiz. Birok biz eger Allah Taala'nın jolun jakşı karmasak, Allah Taala hiç vakitda taştabayt. La tahzaninallahu ma'ana. Karasan sen kaygırbagın, Allah Taala biz menen birge degen bizdin devizibиz uşu boluş gerek. Jürögübüzde uşu nerse tolluk oturganda jürögübüz menen siңip, kanımızdın içine aralaşıp, uşu sezimleribizde aralap ketkende anan oşonda hakikat jolun tapkan bolabız. Bardığыбыз uşu nerselerge hareketibizdi kılalı. Tündölörü uktabaganыңды Allah Taala hiç vakta unutbayt. Hurmatly bir togan, keybir uçurlarda, jaşoolarda kıynalıp bir işengen kişibizge barabız, bir baydan surayбыз, bir kolundan gelgen adamdan jardam beribisин surayбыз. Gelebizde oşoga, oşol adamga tirenip jatat ekenbiz. Birok uşunu unutbaylı. Al suraganыңda aytıp turup sen ketkendeyin 10 minuttan keyin unutup kalganını unutpagın. Hurmatly bir togan, insan degen oşonday eken. Birok Allah Taala senin jürögüңde kıjalatçılığыңды, Allah Taalaga bolgon senin işeniçiң bolgon bolsa, senin kaygıңды Allah Taala hiç vakitda unutbayt. Gelip tündölörü uktay albay, karızlarыңды oylop, senin özüңdün problemalarыңды oylop, arı beri oğunap jatkanыңды Allah Taala hiç vakitda unutbayt. Allah Taala hiç vakittandan kabarsız kalbaganın jürögübüzden çıgarbaylı. Fudayl degen uluu zat bir günü uşuntip gıylagan eken. Gıylaganda al kişiden, ey sen emnege gıylap atasың degende, men maga zulumduk көрсөткөн, meni kıynagandardyň abalyna gıylap atam. Alar kıyamat günü Allah Taala'nın astına barışat. Birok oşa kıynayım neçün kıynadyň degende, alardın kolunda ayta turgan şıltoolary, dalilleri bolbogon üçün oşolorgo bororu gıylap atam degen eken. Yahya ibn Muad degen padişa ötkön. Oşol padişa Allah'ın taqdiri menen kandaydır bir abalı özgörüp türmöge balası ökötüşüp kalat. Balası uşu türmönün kıyınçılıklarına çıdabay, ey atake, uşunday Allah Taala'nın nimatlarının içinde süzüp jürçelek, Allah Taala bergen baylıktardı biyliktin içinde çabagırıp jürçelek, buyagı kanday bolup kaldı degende atası, o balam, bul nerse oşo biz japa çektirgen, biz akısın jep koygon, bizdin kolubuzda ezilip kalgan mazlumdardın, japa çekken adamdardın duası boldu. Alardın duası tündölörü Allah Taalaga götörülöt eken. Biz bolsa andan gafilette, andan kabarsız kalat ekenbiz. Birok mazlumdun, japa çekken adamdın duasынан Allah Taala hiç kaçan kabarsız bolbayt eken. Oşonun azabın görüp uşul жерdebiz degen. Hurmatly bir togan, bardığыбыз oylonolu. Bul dünyada bardığыбыз oşo kol aldığыбızda nerselerge zulumduk kılbaylı. Bir üybülöler var, ayallarına zulumduk kılgan. Jaş uşunday gelinder, güyöm uşu gününe ura verip, üyde jaşoo mümkün bolbay kaldı dep.
Kээ бир үйлөргө барсак ушундай наристе балдарды көрдүк. Үйүндө тынчтык жок. Алла Таала берип койгон балдардын жүрөгүн түшүрүп, арака тоюп келип алып, өзүнүн канынан жанынан жаралган балдардын жүрөгүнүн суусун алып, ушундай зулумдук кылгандар бар. Кол алдында иштетип, усталарды иштетип туруп, эң аягы аларга акчасын бербей, ушинтип туруп сыздатып кууп ийгендер бар. Өзүнүн ишин тынч иштебей, адамдын зулумдуктун түрүгө урматтуу бир тууган. Зулумдук деген бирөөнү эле бирөө уруш эмес. Зулумдук деген бирөөнүн акчасын тартып алган, бирөөнүкүн алдап алган, бирөөнүгө жала жапкан, бирөөнүн ушак кылып, кара кылып көрсөткөн, адамдарды кол алдыңдагы эзгендердин бардыгы зулумдук болот экен. А бирок мазлумдун жанында Алла Таала дайыма эмне менен, жапа чеккендер менен, ошо ак жеринен күйгөндөр менен Алла Таала бир болорун унутпайлы. Кыямат күнүндө кыл көпөрөдөн адамдар өтүп атканда, кыл көпөрөнүн артынан ушундай бир үн чыгат деген. О текеберлер, дүнүйөдө текебир болуп, байлыгына, бийлигине чиренип жашагандар, дүнүйөдө чегинен чыккандар, Алланы унуткандар, дүнүйөдө болгон күчүн көрсөтүп адамдарга зулумдук кылгандар, Алла Таала өзүнүн улуулугу менен, өзүнүн даражасы менен касам ичет, ошого карганып туруп айтат, ушул көпөрөдөн залымдар өтпөйт деген үн чыгат экен. Урматтуу бир тууган, эгер кыямат күнү бардыгыбыз Сират көпөрөсүнөн өтөбүз, ошол жерлерде уят болбойлу, ошол жерде кулап тозокко түшпөйлү дей турган болсок, ар бир жашообузда этият бололу. Бирөөгө зулум кылып албайлы, бирөөнү сөгүп сагып, байкуш алы жокту кордоп, үстүнө чыкпайлы. Эртең сен кыйынсыңбы? Сенден да кыйынды жаратат, урматтуу бир тууган. Бул дүйнөдө адам кыйын болуп жаралбайт. Алла Таала кичине мүмкүнчүлүк берип койсо, ошого чиренип, өзүбүздөгү байкуш алсыздардын үстүндө ошолордун тагдыры менен ойнобойлу. Бир күнү бир падыша ушундай заңгыраган касыры сарайы бар экен. Падыша эс алып ушундай бир багы сарайынын крышасына чыгып ары бери басса, алыста ушинтип жыгылайын деген камыштан салынган бир кепей үй көрүнөт экен. Багы текебер бийликке, байлыкка ушунча манчыркап калган падыша ушинтип карап туруп, аскерлерине тети кимдин үйү? Ушу падышанын сарайынын жанында да ушундай турабы дегенде, ал ушундай бир кемпирдин үйү, анын бара турган жери жок, өзү өлөр эле калды, эч нерсеси жок, күндө тезек терип ушу күнүн көрөт ушул жерде. Ушул жерде башкалкал айтат, падыша бузгула, менин сарайымдын жанында мындай турбаш керек деп жинденет экен. Аскерлер барып караса кемпир үйүндө жок, баягы кепени бузуп салышат. Бир астан кийин кемпир ушу жондоруна, куржундарына отундарды толтуруп бир кайтып келди дейт. Кайтып келген учурларда кепеси жок, ошол жерде тизейлеп отура калып, ушинтип бакырып, о Алла, мен жок болдум, мен жамбагайын деп тезек терип, ушундай талааларга кеттим элем. Мен жок кезде мени кайтара турган сен кайда элең деп ушинтип дуба кылган учурларда Алла Таала периштелерге буйрук берип, падышанын сарайын бузгула деп, падышанын падышалыгы дагы, турган сарайы дагы, бийлигинде талкалап жок болду дейт хикаяларда. Урматтуу бир тууган, биз мазлумдун дубасы канча бир астан кийин болсо да кабыл болот экен, унутпайлы. Дароо кабыл болбосо да 10 жылдан кийин болсо да, 20 жылдан кийин болсо да, бул жашоодо дагы мазлумдардын кандай дубасы кабыл болуп кеткенин ар бирибиз көзүбүз менен көрүп атабыз. Бардыгыбыз мазлумдардын дубасынан корколу, бирөөлөрдү езип, ошолордун каргышынан корколу. Ала ла'наталлахи алал залимин. Кур'ан-ы Керимде Алла Тааланын каргышы бул залымдарга эмеспи дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, иттaqu da'watal mazlum walau kana kafirun фаиннаху лайса байнаху ва байналлахи хижаб. Силер жапа чеккен адамдын, ак жеринен күйгөн мазлум адамдын дубасынан коркула. Ал мазлум адам кафир болсо дагы дейт. Кафир болсо дагы дубасы кабыл болуп кетет деген. Анткени мазлум менен жапа чеккен адам менен Алла Тааланын ортосунда парда болбойт деген экен. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бул дүйнөдө адамча жашап, адамдарга жакшы мамиле кылып, бирөөнүн акысын жашабай, жебей жашап өтүштү Алла Таала насип кылган болсун. Бул дүйнөдө колубузда бар нерсенин бардыгы аманат, үй бүлө аманат, билим аманат, бир жерде мугалим болбосак мугалимдигибиз аманат, министр болбосак министрибиз аманат, мечиттердин имамы мечит аманат, бардыгыбыз баскан турганыбыздын бардыгы аманат экен. Эгер аманаттын өзүндөй кылып аткарбасак, аманаттын акысын бербесек,
ал күнү ал надамат болуп калат деген. Кыямат күнү ал кайгы болот. Башыңа алып келинген кайгы болот. Иннаху аманатун ва иннаху яумал кыямати хизиюн ва надаматун деген сөз бар. Бул колуңа берген мүмкүнчүлүктүн бардыгы сага аманат. Эгер анын акысын бербей турган болсоң, кыямат күнү ал шермендечилик жана кайгыны башыңа алып келет дейт. Бардыгыбыз бул дүйнөдө ошо аманаттарга өзүнүн акысын бергенге ылайыктуу сезимдерди Кудайымдан сурайлы. Bir günü Süleyman degen bir padişah ошентип минбарга чыгыптыр жума күнү. Минбарда адамдарга вааз насихат кылып атканда адамдар падыша насихат кылып атат деп корккон экен. Ошол учурларда bir чор таман эле bir кедей астына чыгыптыр, ушундай жүрөгүндө такыбалык менен: "О Сулайман падыша, сенин насихатыңа рахмат, бирок сен иттаку яумаладан, сени чакырылган күн болот bir күнү. Кудай Таалага чакырылган күндөн коркуп туруп бизди башкаргын" деп ошентип бетине чыгып айткан экен. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыздын азан чакырып атат. Ар бир күндө 5 жолу мечитке келгиле деп азан чакырат. Бирок bir күнү ушундай азан чакырылат, кабырга келгиле, көргө келгиле, Алланын астына келгиле деген азан чакырылган күн ар бирибиздин башыбызга келет.